إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمان المدني سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجاري سيد الشيخ البنجاري وسيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل وخصوصا إلى روح سيد الإمام نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي وسيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام سيد بكر بن محمد شتا وإلى روح سيد الإمام سيد زين الدين المالباري سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام شيخ محمد الفضالي وسيد الإمام شيخ إبراهيم الباجوري سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنداني وبأهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي شيخ محمد زين بن عبد الغني البنجاري الأرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجعنا شفاء أجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحيح أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشق ومن حيث لا يحتسب واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. كفاية العوام. وقال الأشعري ومن تبعه الوجود
ainul mawjudi. Fa'ala hadza wujudullah ainu zatihi ghairu zaidin alaihi fil kharij wa wujudul hadisi ainu zatihi wa ala hadza la yazharu addul wujudi sifatan li'annal wujuda ainu zati was sifatu ghairu zati bi khilafihi ala al-qawlil awwali. Wa qala al-Asy'ari, dan berkata Imam Abul Hasan al-Asy'ari, pelupur daripada mazhab Asy'ariyah, wa man tabi'ahu, dan orang yang mengikuti pendapat Imam Asy'ari, termasuk di antara kelompok kita. Al-wujudu ainul mawjud, bermula wujud itu ialah ain zat itu sendiri. Al-wujudu, bermula wujud itu ainul mawjud, ain kenyataan atau zat yang mawjud Allah itu sendiri. Mawjud itu yang ada, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Maksudnya, menurut Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan orang yang mengikuti paham beliau, boleh kita mengikutinya, bahwa wujud itu ia ainnya mawjud. Kalau kayak ini caranya, sifat itu tidak ada. Paham? Kenapa? Karena wujud itu ia ain diri zat itu sendiri. Kalau begini caranya, maka sifat itu adalah zat. Zat hilang sifat. Kalau itu caranya, sifat wujud ini kan ada. Nah, ada itu adalah ainul mawjud, zat Allah itu sendiri. Maka seakan-akan pahamannya ini ya memang gitu, bukan seakan-akan. Sifat wujud itu tidak ada, yang ada adalah ainul mawjud. Diri zat Allah Ta'ala itu sendiri. Kenapa? Ya karena memang begitu Allah Ta'ala itu ada, zatnya ada, otomatis sifat itu ada, kan seakan-akan gitu. Cuma kalau kayak ini, benar, sifat wujud itu tidak ada. Bukan berarti zat Allah tidak ada, salah lah. Sifat wujud, nih wujud di sini sifat wujud. Sifat wujud itu ia ainnya ain zat Allah yang mawjud itu. Lamun kayak ini, ia sifat, ia zat, kada mau benar. Karena sifat itu bukan zat, zat itu bukan sifat. Walaupun sifat itu tidak pernah pisah daripada zat. Nah, kita tarusakan dulu. Ba'ala haza, maka atas ini pendapat Imam Asy'ari, wujudullah ainu zatihi. Wujud Allah, sifat wujud Allah itu ia ain zatnya. Ya ain zatnya. Gairu zaidin alaihi fil kharij. Tidak ada tambahan, kada ada tambahan atas zat itu dalam kenyataan. Fil kharij itu dalam kenyataan. Jangan di luar. Di arti fil kharij dalam kenyataan, jangan di luar. Kada ada tambahan. Wujud ya ainu zat. Kada ada tambahan. Maka sifat hilang benar. Kalau kini caranya sifat hilang. Lah
Wa wujudul hadisi ainu zatihi, maka adanya yang baharu ini adalah ain zatnya. Kenyataan diri zat itu sendiri sama wujudul hadis. Ini ada nang baharu. Yalah, pohon ada, ini ada dan sebagainya. Nah, wujud hadis ini ainu zatihi. Ain diri zat itu sendiri. Fa'ala haza, maka atas ini la yazharu addul wujudi sifatan, maka tidak zahir, tidak nampak mengatakan wujud itu sifat. Kalau kayak ini caranya, kadang-kadang wujud itu dikatakan sifat. Kenapa? Li'anna zat ainu, li'annal wujud aina sifat, karena wujud itu ainnya sifat, ainnya zat. Kalau kayak itu caranya, sifat hilang. Ada yang membahas, kalau sifat hilang, tapi ini untuk nafsiyah lah, untuk nafsiyah, untuk wujud aja. Lalu dikatakanlah oleh sebagian ulama mutakallimin, ini pahaman Jahmiyah, ini pahaman Mu'attilah, ini pahaman kelompok yang bernama Jahmiyah. Dan kelompok itu disebut Mu'attilah juga, yaitu orang yang mengosongkan dan meniadakan sifat, bukan zat. Tapi ini halus sunnah. Sebenarnya Imam Asy'ari bukan menafikan sifat, tetapi sebenarnya zat itu dengan sifat berbeda. Zat, sifat. Zat Allah, wujud Allah itu beda. Asal dulu. Namun sifat itu tidak lain daripada zat. Zat itu bukan sifat, sifat itu tidak lain daripada zat. Ketika zat ini muncul, sifat itu hilang, benar. Aku coba contohakan, sekalipun Allah Ta'ala, kali lagi Allah Ta'ala maha suci dari permisalan. Ingat, Allah maha suci dari permisalan. Tuhan tidak boleh dimisalkan, Tuhan tidak boleh diperumpamakan. Namun dalam tatanan belajar, dalam tatanan untuk memudahkan paham, perumpamaan itu boleh. Paham? Sekarang kita umpamakan. Kita berdiri di tanah. Kita berdiri di tanah. Di saat siang bolong, di saat panas terik matahari. Ketika kita berdiri adalah bayangan. Bayangan kita adalah ada. Atau contoh lain yang lebih jelas, kamu berdiri di Caramin. Berdiri di Caramin, di muka cermin gana, kadamun berdiri Caraminnya di diri gada. Berdiri di muka cermin, kena salah kena bahasanya. Berdiri di muka cermin. Maka saat itu ada dua, benar. Saat itu ada dua. Di dirimu ada, di dalam cermin ada. Kita dudukakan permasalahannya salah. Ini nang becungkung atau nang berdiri di muka cermin ini siapa? Zat yang bernama Fakhri. Zat kada. Zat yang bernama
Bakri. Kemudian nang di cermin ini napa? Bayangan. Paham? Bayangan. Bayangan ini disebut banai sifat. Ini zat, ini sifat. Pahamlah? Nah sekarang dipertanyakan. Ini ada, ini ada. Ini zatnya, ini sifatnya. Kalau dipertanyakan balai, yang di dalam cermin itu sifat, tapi ialah zat ini lain. Bujurlah lain, kada jua karena sifat ini. Maka ini zat, ini sifat. Zat-zat, sifat-sifat. Namun yang di dalam cermin ini tidak lain adalah bayangan daripada zat itu sendiri. Paham? Nah ketika dihalusi benar, sebenarnya yang di cermin ini kedada. Pahamlah? Wujud di cermin ini kedada karena nang ada ainuz zat. Nang ada ini berdiri ini pang. Iyalah. Kenapa? Kharijnya mana? Kenyataannya mana? Adalah cermin kaca. Ada kenyataannya, Ban? Kedada. Pahamlah? Artinya dengan cara kayak ini Imam Asy'ari bukan menafikan sifat wujud. Paham salah? Bukan menafikan sifat wujud. Tapi ketika ainul maujud ini nang ianya, maka hilanglah ini. Hilanglah ini. Ketika orang membicarakan tatarannya gini, ada ini ainnya, itu sifatnya. Seakan-akan sifat itu ada, padahal kada ada benar. Tapi sudahlah, karena itu kelihatan, walaupun kada kawa diraba, tapi ada kelihatan, maka dia disebutlah sifat. Dan sifat ini kada apa-apa benar. Sifat ini tidak berfungsi, namanya juga sifat. Semua sifat itu salah dalam kitab tauhid tidak memberi bekas apapun karena yang memberi bekas itu zat. Namun zat itu punya sifat. Paham, Mbak? Ini nang dimaksud. Lah cara memahaminya nih. Maka begitu ainuz zat nang berdiri nih ainul, maka inilah ain nang di cermin tadi. Maka nang di cermin ini hilang. La ala haza la yazharu addul wujud sifatan li annal wujuda ainuz zat. Bukan berarti sifat itu zat salah. Pahamlah, bukan berarti sifat itu zat. Kalau orang memadahkan sifat itu zat, itu ngarannya hulul. Kadang ngerti kamu hulul? Salah. Bahasanya itu tadi. Zat iya, sifat ada. Zat itu bukan sifat, sifat itu bukan zat, namun sifat ini tidak lain daripada dia, tapi bukan zat. Nang ianya zat juai. Bingung gak? Bingung. Ya sudah, kada usah bingung. Apalagi Iwan. Bingung, Wan? Ya sudah bingung. Nah, ya sudah kada usah dihalusi. Aku membawa pemikiran ke ini aja. Hanya sekedar memahami, benar. Memahami aja supaya kita masuk akal, kemudian kada mendustakan gitu nah nanggo maksud. Karena inilah rasionalnya, benar. Aku coba, Ban. Coba
memahami ini ilmu dalam tataran pemahaman hakul yakin. Nang dipakai oleh para aulia Allah, tapi kita kalau dinerpakan cuma nang ko maksud aku memberi paham aja kejadian kene. Ikam berdiri di Caramin. Sekarang Caraminnya ini 3 bener. Di sini sebuting, di higa sini sebuting, di higa sini sebuting. Ikam berdiri. Berdiri. Sekarang ini zat. Ini sifat. Sebelah kanan ini sifat. Ini Bang sifat. Berapa buting, Bang? 3. Inilah yang dimaksud ilmu benar yang disebut dengan memecah diri. Bahasa orang Jawa, ilmu mensukmaraka. Bukan meraga sukma, mensukmaraka. Kenapa? Ini benar, makanya kata Imam Ibnu Arabi, orang wali yang hebat itu jangan 2 benar, jangan 7, 9, 1000 pun kawan. Tinggal bahasa kita tinggal anak cerminnya aja. Paham ya? Kalau caraminnya 7, berapa ban? 7. 7. Lalu nang 7 ini ya nang disebut mana asli lah. Asli sebenarnya asli. Ini apa? Sifat daripada zat ini. Asli. Cuma benar nang 7 ini karena inya sifat biasanya bagi yang belum sempurna orang ingat melihat aja dipandiri kada mau benar. Makan kada maunya karena sifat. Berokok kada maunya duduk ya, tapi orang melihat jelas. Orang melihat jelas. Apa nang dilihatnya itu sifat. Ketika orang sudah sempurna, sifat itu hilang. Itu iyazat. Paham lah, Pak? Itu iyazat, bukan sifat. Iyazat. Maka di sini mah khutbah, itu mah khutbah juga. Mana nang iyanya jar? Kedua-duanya iya, bukan nang mana nang iyanya. Kedua-duanya iya karena ini zat, itu zat. Masuk akal kamri? Paham lah. Itu tataran ilmu orang wali hakul yakin berkaitan dengan sifat wujud. Aku ngisah ini benar supaya ikam mengerti. Ketika orang wali, 2, 3, 4, biasa. Orang di sini ada, di situ ada, biasa. Biasa aja. Biasa aja. Kenapa? 2 aja. Orang 7, itu hebat benar 7. Ini 7 nih, iya. Itu sudah mulai sempurna benar bila 7. Kalau 2 belum sempurna. 2 belum sempurna. 7 sempurna karena itu menggambarkan sifat ma'ani. Di sini ada, di situ ada, di situ ada. Kada bisa bingung. Kenapa aja? Kita paham benar. Dalam tauhid ini. Ini sifat, ini sifat. Tapi kalau sudah mantap itu iya zat, itu zat. Itu banyak tapi satu mana? Paham lah? Satu banyak. Wah, bikarinya percaya, Bang. Nyata ya kada percaya. Muntataran ilmunya maksimal orang Wahabi ilmu yakin nanya. Inya kada akan pernah sampai ke ainul yakin, ke hakul yakin. Kada pernah. Kenapa? Karena ketika orang sampai kepada ainul yakin, bukan percaya lagi benar dengan karamat, inya nang bakaramat. Allah, inya nang bakaramat. Kalau orang hakul yakin, inya nang merasakan karamat itu. Ini
Bingung kali ikam? Ikam bingung mun ini kalau memahami, kalau maksudku memahami untuk percaya karena akal menerima, pahamlah. Nah ketika kita, wah aku juga nak melakukan itu, dia tahu min mana bisa kayak apa nak melakukan. Ini menggebu-gebu aku hendak kayak itu, kada kawa ikam, kada kawa. Ini sifat 20-nya aja kada hafal, pecahannya kada hafal, rumusnya kada hafal, kuncinya kada tahu. Kayak apa riyadahnya mana? Mang ini perlu riyadah, oh nyata benar perlu riyadah. Cuma riyadahnya aja lain, mengurangi makan goreng lain. Cuma riyadah dalam bentuk mana harus latihan. Harus latih. Kalau ke ini caranya, Imam Abul Hasan As-Sazili tidak menafikan sifat. Tidak menafikan sifat wujud. Tapi sifat itu sudah lenyap dalam kezahiran zat. Kamu bingung mana? Aduh saya bingung. Sudah kamu mengerti itu aja. Allah itu wajib ada habis saya udah. Ainuz zat kah? Kada ainuz zat tuh kada perlu mikirkan dulu itu. Dah. Tapi mun lamun nang sedih nang itu mana yang jelas banget sudah mana. Wasifatu gairu zat. Sifat itu bukan zat. Aman. Nah sekarang orang mana? Ini halusi lah. Anda yang dahulu lah. Orang mengatakan ini tiga benar, tapi lain trinitas juga. Ini tiga lah, ini tiga lah. Aku coba lihat, ini zat Allah, ini Nur Muhammad, ini Adam. Allah, Nur Muhammad, Adam. Adam itu siapa? Iya Adam, Nabi Adam sampai kita ini disebut Banu Adam. Iya ini itu aja juga. Allah, Nur Muhammad, Adam. Nah nangko maksud, aku kadang bongkar ini juga memaksud menghubungkan ini Adam masuk dari kita. Hubungannya lawan Allah ini kayak apa? Paham lah? Hubungan Nur Muhammad nih lawan zat Allah nang kayak apa? Hubungan Adam ini lawan Allah apa hubungannya? Paham? Karena duduknya itu aja benar. Kita kada bicara hayawan, kita kada bicara jamadat, kada. Ini aja Allah, Nur Muhammad, Adam. Aman. Nah, Allah ini nama bagi zat, kita anui zat. Nur Muhammad ini apa kedudukannya? Adam ini apa kedudukannya? Lah, salah. Nah, lalu kedudukan manusia dalam tauhid nang gambang, ini Allah disebut Khalik, pencipta. Adapun Adam disebut makhluk. Iyalah, orang yang dicipta. Ini normal sudah, biasa sudah. Itu zahir. Pahamlah. Allah pencipta disebut Khalik, manusia disebut makhluk. Yang dimaksud ini kedudukannya, yaitu
Tauhid itu untuk membedakan mana khalik, mana makhluk. Mana Allah, mana hamba. Gimana? Supaya apa? Supaya hamba jangan menjadi Tuhan, makhluk jangan menjadi khalik, khalik jangan menjadi makhluk. Pahamlah? Khalik tetap khalik, makhluk tetap makhluk, Tuhan tetap Tuhan, hamba tetap hamba. Bahasa orang sufi, war-rabbu rabbun wa in tanazzal wal abdu abdun wa in taraqqa. Setinggi apapun nangaran makhluk tuh hamba tuh tetap hamba, boleh kada pernah akan jadi Tuhan. Tuhan itu kayak apapun tetap Tuhan. Pahamlah? Tidak pernah menjadi hamba. Kada pernah Tuhan menjadi hamba, hamba kada pernah menjadi Tuhan. Artinya hamba ini kada pernah dirasuki Allah, Allah pun kada pernah berasuk lawan hamba, kada pernah. Dadalah, ayo kenapa ke itu? Nah inilah benar nang jadi masalah rumit, dihalusi lagi kedudukan makhluk ini apa agarang. Makhluk ini bayang-bayang sifatullah, bayang-bayang sifat Allah, kenyataan lah, bahasanya kenyataan, mazhar. Kalau bahasa tauhid itu kayaknya mazhar, kenyataan sifat Allah. Oh kalau sifat mana? Kada mau berpisah lawan zat. Karena sifat tidak bisa apa-apa tanpa zat. Iya. Inilah kedekatan seorang hamba dengan Allah. Ini pusing lagi, apalagi Wahabi. Kenapa? Ayo Wahabi madahkan Tuhan di atas aras berduduk sin jauhan. Maka Allah mengatakan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Aku parak. Seapa paraknya? Ujar bahari. Turang bahari mana? Paraknya Allah itu tidak bersentuh. Tidak pernah bersentuh. Tapi dia tidak berjarak. Kayak apa? Nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Kami terhadapmu itu lebih dekat daripada urat gulumu. Mana Allah Ta'ala ini? Nah bingung lagi. Ini hati-hati. Nah aku gemarakan itu aja. Apabila sudah ngerti, ini hamba adalah sifat, bayang mazhar kenyataan sifat, ini zat. Maka ketika zat ini nampak, sifat ini hilang. Sifat itu hilang. Kau mencerna zik. Salah. Kau mencerna lah. Ada kawa. Ya sudah. Inilah maulah bingung. Nah nang kau maksud itu tuh hubungannya bahwa nang kayak apapun kajian benar manusia hebatnya kada pernah jadi Tuhan, bisa ada itu aja. Jadi ketika manusia mengaku Tuhan itu hubungulan. Nah gitu tuh. Nang kayak apapun konsepnya, maksudnya salah, karena konsepnya itu ada beberapa hal, ada yang disebut ittihad, ada yang disebut dengan konsep hulul, ada yang disebut dengan konsep wahdatul wujud. Wah ini kejauhan kita bahas. Kejauhan kita bahas. Nah kita kesini aja, aku garis besari itu tadi supaya ikam paham hubungan antara zat lawan sifat. Alhamdulillah. Nah itu aja.
Jadi zat itu kada pernah menjadi sifat, itu kada pernah menjadi zat. Zat itu bukan sifat, namun sifat itu tidak pernah lepas, tidak pernah jauh daripada zat, karena sifat tidak bisa apa-apa tanpa zat. Nah, itu mulai benar itu membukanya tadi tuh, pembukanya itu. Nah, nyari sudahnya paham kena benar kedudukannya itu, oh paham, oh ini, oke ini merasuknya, oke ini kuncinya. Nah, mulai mau benar, mulai masuk kepada ainul yakin sampai kepada hakul yakin. Ini kitab tatarannya adalah ilmul yakin. Bi khilafihi alal qaulil awali, berbeda atas pendapat yang pertama. Berbeda dengan pendapat yang pertama. Kalau pendapat pertama itu sifat itu hal, bukan jauh banget. Sifat itu hal. Kalau hal, mawujud Allah ini hal, oh ngare. Nah, fa in ja'alahu sifatan zahirun. Jika menjadikan wujud sifat itu, wujud itu sebagai sifat, itu zahir aja. Bertaan paham dah, benar. Wujud itu apa? Sifat Allah. Wujud kidam baka, sifat wujud, paham bertaan. Cuma sifat dalam pengertian apa? Ini hal atau ainul mauzud, nah ada ngerti apa? Paham bang? Kalau orang menyatakan bahwa wujud itu sifat zahirun, itu zahir aja, seberataan paham. Allah mempunyai sifat yang wajib kita ketahui, 20 sifat dari wujud sampai mutakallimun. Wujud artinya ada, sifat wujud. Tapi ketika dibahas tentang wujud ini, apakah wujud itu hal? Apakah wujud itu ainul mawujud? Lah, kadang ngerti. Ya kalau ya sudah. Nang zahir aja, benar nang zahir aja. Fa in jalau sifatan zahirun. Bes wa makna wujubil wujudilahu ta'ala. Sekarang makna wajib wujud bagi Allah Ta'ala alal awal, atas yang pertama. Anna sifatan nafsiyah, bahwa sifat nafsiyah ini nang halah allati hiya halun sabitatun. Wujud itu adalah keadaan yang nyata, keadaan yang sabit lahu bagi Allah Ta'ala. Bisa ya? Wujud mananya keadaan Allah itu ada. Atas pertama. Wa alasani, atas pendapat yang kedua Imam Asy'ari dan yang mengikuti Asy'ari, anna zatahu ta'ala, bahwa zat Allah Ta'ala mawjudatun muhaqqaqatun fil khariji. Zat Allah itu mawjud nyata, mawjud yang tahqiq, fil kharij dalam kenyataan. Wah, jelas benar. Bihaitsu law kushifa 'anil hijabu, sekira-kira lau kushifa 'anil hijabu, jikalau dibukakan dari kita tirai atau dinding, la ra'ainaha, niscaya kita melihat wujudnya Allah. Berarti lebih lah, lebih jelas Imam Asy'ari ini. Jadi munggah itu zatullah muhaqqaqatun, zat Allah itu tahqiq, sudah dipastikan, sudah ada. Illa kecuali annal wujud, wujud itu
gairuha, bukan zat alal awal. Wujud tuh hal atas pendapat nang pertama. Wahia sifat wujud, huwa dia zat. Zat itu sendiri alasannya atas kaul nang kedua, berarti tidak ada sifat. Buat namanya terserah. Terserah dua-duanya bujur, pahamlah. Terserah aja umpat nang mana. Karena kita Asy'ari, benai umpat Asy'ari. Anang tadi pang itu gairu Asy'ari, tapi bagian dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah nang diterima. Kalau lebih halusnya benai orang-orang nang ahlullah atau ahlul tauhid ini kepada Asy'ari. Pemikiran Asy'ari tadi. Habis. Maka yakinlah kita bahwa wujud Allah Ta'ala itu ada. Apakah ia disebut hal atau ainul maujud. Sekarang masuk kepada pembicaraan berikut, mana buktinya. Kan gitu. Kalau wujud itu hal, ayo. Kalau wujud ainul maujud, oke. Bukti dalilnya mana? Dalil yang nampak tuh mananya. Lalu bicara dalil dua. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Ada dalil logika yaitu akal, ada dalil nakliyah yaitu dalil nakal Quran dan hadis. Nah, wadalilu ala wujudihi ta'ala. Dalil, bukti atas adanya Allah Ta'ala. Hudusul alam. Hudusul alam. Baharunya alam. Nah ini bahasa bahari benar. Bahasa bahari. Cuma diarti aja dulu karena bahari terpakai ini. Mana buktinya bahwa Allah Ta'ala ini ada hudusul alam, yaitu baharunya alam. Nah apa arti baharunya alam? Nang rajin diarti baharu tuh lain baharu nang bakuah ke bakucau kayak itu lain. Mana baharu alam jaroma alam diharu oleh kada kayak itu. Makanya tadi arti apa yang dimaksud hudusul alam? Apa yang dimaksud baharu alam? Yang dimaksud hudusul alam ialah wujuduhu ba'da adamin. Adanya asalnya kadeda. Betakon. Ini asalnya adalah asalnya adalah kadeda lalu diulah orang berarti apa ngarannya hudus baharu. Dah. Ini kayu, ini baterai. Asal ada mar. Ada. Cuma diolah orang oleh pabrik lalu menjadi ada. Berarti wujuduhu ba'da adam. Dia ada, asalnya kada. Maka barang ini disebut hudus. Dah kejauhan wa fi ambusikum afala tubsirun. Dalam dirimu ada dalilnya, apa kamu tidak bisa melihat? Lalu ke ini aja benar. Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Jawharatut Tauhid, kerangka sidin maulahkan lawan kita. Kerangka kita berpikir nih tiga benar caranya. Bila kita nih hendak memikir nabang dulu, kerangka madlul ngarannya atau maudhu'nya itu tiga. Satu, unzur ila nafsika. Itihi dirimu dulu. Napakah? Itihi dirimu dulu. Bila mencari dalil berpikir apa? Jangan ke lain-lain dulu. Itihi dirimu dulu. Kenapa? Inilah dalil nang parak. Pahamlah. Bukti nang parak tuh dirimu aja. Makanya tadi
Oh, orang wali bisa membaca ini, mana buktinya? Jauh-jauh diri kita buktinya ada. Ini mana ada buktinya? Oh, dalam diri kita ada. Benar. Gitu Bu Hari. Makanya dalam diri kita ini lengkap benar. Jakanya orang ilmu bahari benar nih yang anum-anum bagiannya mun kupedahakan bu himong banget benar. Nengaran minyak buluh merindu itu benar kada jauh-jauh kedayak kemana-mana, dalam dirimu ada. Wafi ampusikum, dalam dirimu sendiri ada minyak, cuma kada tahu minyak napa ngarannya. Percaya kamu ada minyak re? Hendak bukti lah, kamu percayalah bahwa dalam diri kita ini ada minyak, percayalah. Mananya buktinya? Mar, kamu percaya Mar? Ada minyak, percayalah. Aku mau kuyakan malah keluar minyak, nah minyak ada, minyak lah. Nah melihat kalau minyak re, japai aja kami dong biji kamu, nah minyak. Cuma masalahnya ini minyak napa? Lamun diimbah orang menyangka ewak itu minyak apa? Ya kan minyak lanjar itu. Minyak lanjar. Nah itu salah. Bila ini minyak ini cuma ini minyak, pahamlah, ini minyak. Ini nah minyak re. Minyak ini mana? Ada minyak berita. Paham salah. Benar. Lamun handak benar gam. Punya dapatnya minyak bulu merindu tuh mau kemana ya? Wafi ambusikum. Napa-napakah cari dirimu dulu. Cari dirimu dulu. Itu kerangka berpikir benar. Lalu oleh Imam Syekh Ibrahim Al-Laqani, summan takili, bila engkau kadakawa memikirkan dalam dirimu, summan takili ila alamil ulwi. Kemudian berpindahlah cara berpikirmu ke atas. Bila kita nih solai, kada dapat di dalam diri ke atasnya. Summal supli, kemudian ke bawah. Di atas kada ada, cari ke bawah. Adalah tajid bihi. Engkau pasti dapat. Engkau pasti dapat. Dapat apa? Sun'an badi al-hikam. Ciptaan Allah nang sangat indah, yang penuh hikmah. Sekarang aku coba contoh mana. Suatu hari Sayyidina Ali mana bagak. Dalam satu kitab kitabnya kada jelas ngaran kitabnya. Cuma ada dalam kitab mana. Jelas aku baca dalam kitab. Aku kadang ngarang. Ali ini bagak mana? Karena Ali wajar aja, ujar Nabi ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini ujar Rasulullah gudangnya ilmu, kotaknya ilmu, Ali gerbangnya. Jadi nang Ali itu Bang dah urusan ilmu nih. Nah, Wah Jali, aku menurusan yang ini dan itu, urusan alam ini gampang aja. Ujar Jibril nih perlu dibuktikan juga ini. Pina bahasa kita pina koyok banget, makanya hati-hati soalnya Filipina bakoyok dicoba orang kamu. Makanya kamu nggak usah macam-macam kalau dicoba orang, nyoba orang. Jangan pada taguh ya kam, ada yang menimpas ikam. Ikam nanti itu, ikam jangan pada kuat banget, ada yang menyuruh kita. Pasti ikam ada yang menyuruh. Katakan jadi ikam nang tahan kau nang lain kan nang kawai aja. Itu gara-gara seorang. Coba jangan pada. Oh jari Jibril ini ku coba, ini ada bertahan. Turunlah Jibril benar, turun Jibril. Jibril kan turun nyerupai manusia.
Jalan-jalan bertemu lawan Ali. Di mana pertemuannya di kitab kada dijelaskan benar nang jelas Jibril bertemu lawan Ali. Cuma Jibril berwujud lemano manusia. Pandir assalamualaikum waalaikumsalam ini pandir. Akhirnya Jibril bertakon. Aku bertakon. Sekarang ini Jibril di mana? Nang kayak orang ini juga nih kata kondiran nawa ini Jibril di mana? Ayo. Kita wajib beriman kepada para malaikat. Ayolah wajib apa? Malaikat 10 tuh. Ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril, akan ini di mana Jibrilnya? Bingung ada? Bingung. Nah, iya amnya nenek. Nang bertakon Jibril seorang mana? Ali ini mana solahai mencoba melihat diri ini. Nyaka itu dulu konsepnya mana? Bingung juga nenek Jibril ini. Hadangnya dulu lah ujar Ali. Aku melihat ke atas dulu nah. Ngarannya mana alamul ulwi, alam di atas. Cari jakanya bahasa gini yang bersintar Ali anak sintari di atas di mana juga Ali bersembunyian Jibril ini ikam gak ada Jibril di langit, ada Jibril kamu di langit, bingung juga di mana Jibril ini. Aneh dulu lah ujar Ali, aku ke lorong bumi pulang mencari kadang nyamanan mana lorong bumi kamu. Kita kan jangan lorong bumi kan lorong berabai juga ada hafal. Apa ikam ni? Nah, jangan lorong bumi, lorong berabai itu hafal. Ayo jangan pada alim hebat. Ujar Ali, aku mencari dulu ke seluruh lorong bumi di manakah Jibril berada. Cari oleh Jibril. Nyaman aja, benar. Mana aja dibuka, disitar oleh Ali. Kada dijual ke Jibril. Bingung juga di mana. Yuk Jibril ini ajar Ali nih. Data ikam. Mau kisah hebat. Ujar Ali, setelah aku melihat di langit Jibril kadada, di lorong-lorong bumi kadaga, maka yakinlah aku seyakin-yakinnya anta Jibril, ikam Jibril. Mana Jibril kada kau kotik lagi, nah li ikam hebat li akhirnya. Pahamlah. Mulai kami itu tuh. Maksudku kerangka berpikir, pahamlah salah. Indakili unzur ila nafsika summan takili ila alamil ulwi summa supli tajid bihi sun'an badi al-hikam. Kerangka berpikir, lihat dirimu, setelah melihat dirimu apapun yang dilihat, lihat ke atas, lihat ke bawah, pasti dapat. Pasti dapat. Orang ikam mulai atas ke bawah, kalau melihat bibinian, ikam melihat bibinian mulai atas ke mulai bawah ke atas kah? Pasti kamu binian bila orang melihat benar mulai ke atas turun sampai ke burit kamu lihat. Ya, ke atas ke bawah hanya dapat benar. Jadi wujuduhu ba'da Adam berarti gampang onai. Allah Ta'ala adalah, ada. Mana dalilnya? Diriku. Diriku ini baru alam. Diriku ini alam. Hanyar ada, asalnya kadada, lalu ada. Yang mengadakan itu adalah Allah. Maka diriku ini adalah bukti Allah itu ada. Kadang alih. Oh itu dalil akal ngarannya. Nerimalah kali kamu. Nah itu dalil akal ngarannya. Dalil Qur'annya, nah cari jadi keluar. Yaitu Allahul ladzi
khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Ta'ala lah yang menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi, termasuk wa ma bainahuma, sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Kita ada di bumi, Allah yang mencipta. Itu bukti bahwa Allah Ta'ala itu ada. Kali-kali mana iya biar mata kita kadang melihat benar kada Bapak, pasti Allah Ta'ala itu ada. Kadang-kali kamu membuktikan kayak ini aja, nah bukti lain. Di pondok nih ada tahi sapi. Kamu yakin tak bahwa sapi itu ada? Pon, ini tahi sapi ada situ tak? Setuyukan ada tahi sapi. Yakinlah bahwa sapi itu ada? Kenapa dia yakin? Karena ada tahinya. Kamu lawan sapinya melihatlah. Nah, walaupun mata kada melihat lawan sapinya, tetapi barang buktinya ada, kita yakin bahwa sapi itu ada. Maka ketika orang melihat sapi, melihat tahi sapi, dia akan ingat, oh ini ada sapinya nih. Ketika kita melihat ciptaan Allah, melihat hewan kah, olahan Allah, ingat lawan Allah yang mencipta. Ketika melihat pohon ini adalah bukti adanya Allah, maka dari pohonlah engkau melihat adanya Allah. Lalu benar dalam konsep tauhid, mara'aitu syai'an, aku tidak melihat sesuatu apapun, melihat napakah, illa kecuali wara'aitullah, aku ingat lawan Allah, ba'dahu imbah melihat nitu. Paham Pak? Jadi bila kita melihat sesuatu, ingat akan kita latih imbang melihat itu, ingat lawan Allah. Allah napa? Allah nang maulah, Allah nang membentuk, Allah nang mengatur. Bisa melihat pohon, oh ingat. Setelah melihat tuh hati, ingat lawan Allah Ta'ala. Setelah melihat kambing, ingat lawan Allah Ta'ala. Setelah melihat sumur, ingat lawan Allah. Setelah melihat gunung, ingat lawan Allah. Setelah melihat lautan, ingat lawan Allah. Lamun nangkai ini caranya benai, seluruh yang ada ini mulai diri kita, kiri kanan muka belakang, bawah atas samping higa dan sebagainya, itu olahan Allah. Berarti kada ada jalan kita ini untuk lupa lawan Allah. Pahamlah, ini keadilan Allah. Allah menyuruh kita agar selalu ingat lawan Allah. Kada perlu pakai tasbih. Bila kada bertasbih, kada ingat lawan Allah. Mai lucunya. Diulahkan Allah, bandaina alat pengingatnya. Nah, ini alat pengingat ngarannya. Melihat pohon, marai aturan ingat lawan Allah. Melihat kambing, napa nang kada da. Adalah di alam ini nang kada ciptaan Allah adalah mar. Dada. Nah berarti aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kamana aja kita mengarahkan muka, di sanalah kita akan melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang ciptaan itu menunjukkan atas adanya Allah Subhanahu wa taala. Paham, Ri? Nyaman lah berzikir atau? Oh kadang-kali jika zikir gampang aja, apalagi orang ahli tauhid. Nah orang ahli tauhid mana? Kamana aja ingat lawan Allah, kau isi kah, kemana kah? Nampak melihat napa aja ciptaan Allah, berarti di situ ada Allah dalam ingatannya. Lalu dilatih oleh orang bahari, sambil berjalan hati sambil mengingat nanggai itu, sambil berabah pikai hati mengingat nanggai itu, sambil berduduk hati mengingat nanggai itu ngarannya zikrullah. Ikam selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Tapi melewat ilmu tauhid, bukan melewat ilmu fikih. Paham deh? Nah, wal alamu ajramun ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Ngerti itu aja tuh.